بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ خلیفہ حفتر نے کیا لیبیا کے صدارتی الیکشنز میں امیدواری کا اعلان، ترپولی میں مخالفین ناراض۔ یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں دھماکے، 24 زخمی، داعش پر شبہ۔ نیوکلیئر بات چیت میں سنجیدہ ہیں، ویانا ڈائیلاگ سے پہلے ابراہیم رئیسی کا بیان، کہا بیرونی موجودگی مڈل ایسٹ کے مسائل کی اصل وجہ ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں فلسطینی نوجوان کو گولی مار دی، یہودی آباد کاری کے خلاف مظاہرے جاری۔ بشار الاسد نے مفتی اعظم کا عہدہ ختم کر دیا، اختیارات مذہبی معاملات کی وزارت کو سونپ دیے گئے۔ کیا عمران خان پاکستانی فوج کے نور نظر نہیں رہے؟ وزیر اعظم کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، میڈیا رپورٹ میں دعویٰ نواز شریف واپس آ سکتے ہیں۔ سری نگر میں انکاؤنٹر، مرنے والوں میں 2 بزنس مین شامل، خاندانوں نے لگایا سفاکانہ قتل کا الزام، شہر میں تناؤ۔ انڈیا کے کووڈ کیس گھٹ کر 10,000 سے کم ہو گئے، 287 دنوں کے سب سے کم معاملے درج۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لیبیا کے باغی کمانڈر خلیفہ حفتر نے صدارتی الیکشنز میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ خلیفہ حفتر کو رشیا، ایجپٹ اور UAE کی تائید حاصل رہی ہے۔ حالیہ خانہ جنگی میں ان کی وجہ سے زبردست خون خرابہ ہوا تھا۔ وہ لیبیا کے مشرقی علاقوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ لیبیا میں اگلے مہینے یعنی دسمبر میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے یہ صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ خلیفہ حفتر نے بنغازی میں اپنی امیدواری کے کاغذات داخل کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ الیکشنز ہی ملک کو بحران سے نکالنے کا ایک راستہ ہے۔ خلیفہ حفتر لیبین نیشنل آرمی کے کمانڈر ہیں۔ یہ فوج 2014 سے ایکٹیو ہے۔ خلیفہ حفتر کی فوج نے 14 مہینوں تک دارالحکومت ترپولی پر حملے کیے تھے، جسے دنیا کی تائید رکھنے والی حکومت نے ناکام بنایا تھا۔ خلیفہ حفتر CIA سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ وہ لیبیا کی ایک متنازع شخصیت ہیں۔ ان پر ملک میں فوجی ڈکٹیٹر قائم کرنے کی کوششوں کا الزام ہے۔ دارالحکومت ترپولی اور دوسرے علاقوں میں خلیفہ حفتر کی امیدواری پر ناراضگی پائی جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے لیبیا کے سابق لیڈر کرنل معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی نے اپنی امیدواری کا اعلان کیا تھا۔ خلیفہ حفتر 22 سپتمبر کو لیبین نیشنل آرمی کے چیف کی حیثیت سے ہٹ گئے تھے۔ پچھلے ہفتے ان کی فوج نے کہا تھا کہ 300 کرائے کے سپاہیوں کو لیبیا سے باہر کیا جا رہا ہے۔ فرانس کی درخواست پر خیر سگالی قدم کے طور پر یہ قدم اٹھایا گیا۔
جمعے کو پیرس میں ایک اہم کانفرنس لیبیا کے بارے میں ہوئی تھی جن میں ان لوگوں کے خلاف پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا جو لیبیا کے الیکشنز کے عمل میں دخل دینے اور چھیڑ چھاڑ کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ بات صاف نہیں ہے کہ لیبیا کی یہ الیکشنز کتنے کامیاب ہوں گے۔ جب سے 2011 میں معمر قذافی کو نیٹو کے ایک فوجی آپریشن میں ہٹایا گیا، لیبیا میں عملاً کوئی مرکزی حکومت نہیں ہے اور جنگ مختلف جنگجو گروپس الگ الگ علاقوں پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں۔ افریقہ کے ایک اور ملک کی بات کرتے ہیں۔ یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں۔ شروعاتی خبروں میں ان دھماکوں میں کم سے کم 24 لوگ ہلاک ہوئے، بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ دھماکہ ایک اہم علاقے میں ہوا جو پارلیمنٹ کے قریب ہے۔ یوگانڈا کے نیوز چینلز نے بتایا کہ سڑک پر گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن عہدیداروں نے کسی کے مرنے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بعض خبروں میں ایک شخص کے مارے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ ریڈ کراس کی ترجمان نے بتایا کہ علاقے میں ایک ٹیم روانہ کر دی گئی ہے۔ کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے داعش پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے داعش یا آئیسس نے ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی جس میں 2 لوگ مارے گئے تھے۔ پچھلے مہینے یوگانڈا کی پولیس نے کنفرم کیا تھا کہ ایک خودکش بمبردار نے بس میں دھماکہ کیا جس سے وہ خود ہلاک ہو گیا اور بعض دوسرے زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں بیرونی ملکوں کی موجودگی تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ ایران کا ماننا ہے کہ خطے کے ملک اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی نے ترکی کے وزیر خارجہ میولود کاوسوگلو سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر خطے کی صورتحال اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ فوجی موجودگی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا سوائے قتل و خون کے۔ یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ افغانستان کے عوام اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں، اس میں پڑوسی ملک مدد کر سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا کہ داعش کی دہشت گردی خطے کے تمام ملکوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ رئیسی نے کہا کہ امریکی عہدیداروں نے یہ بات مانی ہے کہ انہوں نے داعش کو بنایا ہے۔ یقیناً یہ تنظیم داعش امریکیوں کے اشاروں پر ناچتی ہے اور مختلف ملکوں میں امریکہ کی پراکسی طاقت کی طور پر کام کرتی ہے اور قتل و خون کی کارروائیاں انجام دیتی ہے۔ حالیہ برسوں میں داعش نے افغانستان میں اپنے قدم جمائے، خاص طور پر ننگرہار میں وہ کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ داعش نے حالیہ عرصے میں افغانستان میں کئی حملے کیے ہیں جن میں کابل ایئرپورٹ پر حملہ، شیعہ مسجدوں پر حملے اور کابل ملٹری ہاسپٹل پر حملہ شامل ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ انقرہ ایران کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں تعلقات مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کو بیرونی ملکوں میں اس کے وسائل تک پہنچنے کا اختیار ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو تیل بیچنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، لیکن اب صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت دوسرے ملکوں میں وسائل تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ رئیسی نے کہا کہ ایران پابندیاں ہٹانے کے لیے بات چیت میں سنجیدہ ہے۔ رئیسی نے کہا کہ وہ مسائل حل کرنے کے تعلق سے پہلے سے کہیں زیادہ پرامید ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لاپڈ نے کہا ہے کہ ایران 2015 کی نیوکلیئر ڈیل میں دوبارہ شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ویانا میں بات چیت شروع ہونے والی ہے۔ یہ بات چیت 29 نومبر سے شروع ہونے والی ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بات دہرائی کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ توباس ٹاؤن میں پیش آیا۔ مارے گئے شخص کی پہچان صدام حسین بنی عودے کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ایک اسرائیلی سپاہی نے اس کے سینے اور دل اور پھیپھڑے پر گولی چلائی۔ قریبی ہاسپٹل میں اس نے دم توڑ دیا۔ فلسطین کی مان نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں اور مقامی لوگوں کے درمیان جھڑپوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ یہودی آبادکاری کے خلاف فلسطینی کئی دنوں سے الگ الگ مقامات پر احتجاج کر رہے ہیں۔ یمن کے حدیدہ میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ لڑائی میں 11 حوثی ہلاک ہو گئے جن میں ایک فیلڈ کمانڈر بھی شامل ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ لڑائی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں۔ یمن کی جلاوطن ہادی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ حوثی بچوں کو سپاہیوں کی حیثیت سے بھرتی کر رہے ہیں۔ ہادی حکومت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ حوثیوں نے اسکولوں میں کٹر پن کی تعلیم دینا شروع کر دیا ہے اور ہزاروں بچوں کو میدان جنگ میں جھونکا جا رہا ہے۔
यमन की हूसी हुकूमत ने हुदैदा में सऊदी अरब की ताईद रखने वाली फोर्सेस के हाथों 10 सिविलियंस की हलाकत की मजम्मत की है और इसे जंगी जुर्म करार दिया है। हूसियों की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब की ताईद रखने वाले किराए के सिपाहियों ने इन लोगों को सफाकी से कत्ल किया। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कतर के सफ़ीर से रियाद में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने आपसी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत की। 3 साल तक तनाव के बाद कुछ महीने पहले सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों ने कतर के साथ ताल्लुकात बहाल करने शुरू किए। सीरिया के सदर बशर अल असद की हुकूमत ने मुफ्ती आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया है और उनके अख्तियारात मजहबी मामलात की निगरानी करने वाली वजारत को दे दिए हैं। इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया गया है। अहमद बदरुद्दीन हसन 2014 से मुफ्ती आज़म थे। इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई गई हैं, लेकिन इस कदम से सोशल मीडिया पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है और कहा जा रहा है कि ये मजहबी मामलात में दखल अंदाजी है। दूसरी तरफ बाज़ लोग इसे मजहबी मामलात को पाबंद ज़ाब्ता बनाने की कोशिश करार दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इससे इंतहा पसंदी से निपटने में मदद मिलेगी। हांगकांग ने कैथे पैसिफिक एयरलाइंस के 130 पायलट्स को 21 दिन के क्वारंटीन पर भेज दिया है। यह इस बात का इशारा है कि हांगकांग कोविड-19 के ताल्लुक से सख्त पॉलिसी अख्तियार कर रहा है। हांगकांग की चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लैम ने यह ऐलान किया। यह फैसला उस वक्त किया गया है जब 3 पायलट्स ने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा और वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। ये पायलट्स अब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के एक होटल में हैं, जहां वो 21 दिन गुजारेंगे। पाकिस्तान से इशारे मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्क वापस हो सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलों में इजाफा हो सकता है। ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान के दरमियान बाज़ मामलात पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और अब इमरान खान फ़ौज की पसंद या नूर नज़र नहीं रहे। नवाज शरीफ को करप्शन के 2 केसों में मुजरिम करार दिया गया था और उन्हें सज़ाएं सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें दिसंबर में फरार मुजरिम करार दिया था। फिलहाल नवाज शरीफ लंदन में हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए 4 हफ्ते मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन तब से वो वापस नहीं आए हैं। अपोजिशन पार्टियां इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं। उन्होंने एक इत्तेहाद भी बनाया है। एक टीवी चैनल ने दावा किया है कि इमरान खान के सामने 2 रास्ते हैं। वो या तो नवंबर तक इस्तीफ़ा दें, यानी 20 नवंबर की तारीख इसके लिए मुकर्रर की गई है, या फिर वार्निंग दी गई है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां एक होकर पार्लियामेंट में तब्दीली लाएंगी। ऐसी खबरें हैं कि इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी की इत्तेहादी पार्टियां भी उनसे नाराज़ हैं और अपोजिशन के साथ हो रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बाज़ गोशों की तरफ से तहरीक इंसाफ के परवेज़ खटक या मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है और मौशी मसाइल की वजह से इन कोशिशों में मदद मिल रही है। अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान को अपोजिशन पार्टियों के साथ अपने मामला सुधारने चाहिए। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इमरान खान को कट्टर ग्रुपों के साथ नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन के साथ सुलह करनी चाहिए। अखबार का इशारा हाल ही में तहरीक लब्बैक और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ समझौतों की तरफ था। कश्मीर के श्रीनगर में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बिजनेसमैन शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं और मारे गए बिजनेसमैन मिलिटेंट्स के हामी थे। इन बिजनेसमैन की पहचान मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट की हैसियत से की गई है। श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में उनकी दुकानें थी। यह एनकाउंटर कल शाम हुआ। मुदस्सिर एक डेंटल सर्जन थे, लेकिन वो एक कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे। अल्ताफ भट्ट एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक थे और वहाँ पर हार्डवेयर शॉप और सीमेंट शॉप चलाते थे। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने इन हलाकतों की मजम्मत की है और उनकी तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बेकसूर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो क्रॉस फायरिंग की जद में आ गए। इस मामले की ठोस अदालती छानबीन की ज़रूरत है ताकि सच सामने लाया जा सके। मरने वाले बिजनेसमैन के खानदानों ने इल्ज़ाम लगाया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें हलाक किया है। पुलिस ने दावा किया कि उन्हें या तो मिलिटेंट्स ने हलाक किया है या फिर वो फायरिंग की जद में आ गए हैं। पुलिस ने मैयतों को खानदानों के हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को वजह बताया गया। इस वाक़े के बाद शहर में तनाव पाया जाता है। पुलिस ने बताया कि 4 मैयतों को श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर हंडवारा में दफन किया गया।
इस दौरान सायमा भट्ट नामी एक लड़की ने ट्वीट किया कि उन्होंने मेरे मासूम चचा मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को सफाकी से हलाक किया है। उन्होंने इंसानी ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल किया और अब कह रहे हैं कि वो मिलिटेंट्स के मददगार थे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया कि मुदस्सिर का कंप्यूटर सेंटर गैर कानूनी कॉल सेंटर था और वहां पर 6 कंप्यूटर्स थे। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के मकाम से हथियार भी जब्त किए गए। श्रीनगर में पिछले कुछ महीनों से मिलिटेंसी से मुताल्लिक वाक़यात में इजाफा हुआ है। इतवार की शाम ही एक पुलिस मुलाजिम मिलिटेंट्स की फायरिंग में जख्मी हुआ था। पिछले महीने माइग्रेंट वर्कर्स पर कई हमले किए गए थे। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को भी निशाना बनाया गया था। कुछ दिन पहले मिलिटेंट्स को बेमीना इलाके में एक एनकाउंटर में हलाक किया गया था। बात कोविड की, इंडिया के डेली कोविड केसेस 10,000 से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 8,865 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। ये 287 दिनों के सबसे कम डेली केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 197 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस घटकर 1,30,793 हो गए हैं। ये 525 दिनों के सबसे कम एक्टिव केसेस हैं। मुसलसल 39वें दिन डेली कोविड केसेस 20,000 से कम रहे। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 टीका अंदाजी मुहिम के बारे में एक मीटिंग की और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। खलीफा हफ्तार ने किया लीबिया के सदारती इलेक्शंस में उम्मीदवारी का ऐलान। त्रिपोली में मुखालिफिन नाराज। युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में धमाके, 24 जख्मी, दाइश पर शुबा। न्यूक्लियर बातचीत में संजीदा हैं। वियना डायलॉग से पहले इब्राहिम रईसी का बयान, कहा बैरूनी मौजूदगी मिडल ईस्ट के मसाइल की असल वजह है। इसराइल ने मगरबी किनारे में फलस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। यहूदी आबादकारी के खिलाफ मुजाहरे जारी। बशारुल असद ने मुफ्ती आजम का ओहदा खत्म कर दिया। इख्तियारात मजहबी मामलात की वजारत को सौंप दिए गए। क्या इमरान खान पाकिस्तानी फौज के नूरे नजर नहीं रहे? वजीर आजम के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा, नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। श्रीनगर में एनकाउंटर, मरने वालों में 2 बिजनेसमैन शामिल। खानदानों ने लगाया सफाकाना कत्ल का इल्जाम। शहर में तनाव। इंडिया के कोविड केस घटकर 10,000 से कम हो गए। 287 दिनों के सबसे कम मामले दर्ज। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।